جی گڈ ایوننگ. آج ہم کلام مقدس میں سے یوحنا اصطباغی جان دی بیپٹسٹ اس کی حالات زندگی پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا خاص خوبیاں تھی جس کی گواہی خداوند یسوع مسیح نے دی، اور یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یوحنا ایک خداوند یسوع مسیح کے رسول تھے، اس کے شاگرد تھے، اور یہ دوسرے یوحنا اصطباغی جو دریا یردن پر بپتسمہ دیتے تھے، جان دی بیپٹسٹ۔ تو اگر ہم یوحنا اصطباغی کی حالات زندگی پر غور کریں تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ زکریا اور الزبات، زکریا جو ہارون کے قبیلے میں سے تھا، جو لاوی تھا، جو کاہن تھا، جو ہیکل میں خدمت کرتا تھا، اور الزبات ایک نیک خاتون تھی، ایک نیک عورت تھی جو مقدسہ مریم کی رشتہ دار بھی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ الزبات بانجھ تھیں، تو شادی کا بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ زکریا ایک نیک انسان تھا جو ہیکل میں، جو خدا کے گھر میں اپنی خدمت گزرانتا تھا، اور الزبات بھی ایک نیک خاتون تھی، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، وہ اولاد کے لیے پر امید تھے۔ تو آخر پھر جس طرح فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھیجا گیا، اسی طرح فرشتہ زکریا کے پاس بھی بھیجا گیا۔ زکریا جب قربانی لے کر ہیکل میں داخل ہوتا ہے، قربانی گزراننے کے لیے اس پاک ترین مقام پر جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں ایک رویا دیکھتا ہے جس میں اسے یوحنا کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اور یوحنا کی بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں مماثلت رکھتی ہیں، ایک جیسی ہیں، کہ فرشتہ اس کی پیدائش کا اعلان جس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا اعلان فرشتے نے کیا، اس کی خبر فرشتے نے دی، اسی طرح یوحنا اصطباغی کی پیدا ہونے کی، اس کی پیدائش کی خبر بھی فرشتے نے ہی دی۔ تو جس طرح خداوند یسوع مسیح کا نام خدا نے تجویز کیا کہ جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو اسی طرح فرشتہ نے زکریا سے بھی کہا کہ تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو یسوع نام بھی خدا کا بخشا ہوا ہے، اور یوحنا نام بھی خدا کا رکھا ہوا ہے، یوحنا نام بھی خدا نے رکھا۔ تو پھر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب یہ رویا زکریا نے دیکھی تو وہ گنگا ہو گیا، بول نہ سکا۔ جب وہ قربانی گزران کر باہر آیا تو اس کی زبان بند ہو گئی، وہ کچھ بول نہ سکا۔ تو سب یہ جان گئے کہ ضرور اس نے کوئی رویا دیکھی ہے۔ تو خدا نے اسے جو فرشتہ کے ذریعے یہ پیغام دیا تھا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسی مقررہ وقت پر جو ہے وہ جو الزبات بانجھ تھی، اس کے ہاں خدا کے پیغام کے اس کے پیغام کے مطابق الزبات جو ہے وہ جو بانجھ تھی، اس کے ہاں بیٹا ہوا، اور وہ فقط ابھی 6 مہینے کا تھا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا جب مقدسہ مریم الزبات سے ملی۔ تو یہ یوحنا جو ابھی فقط
वक्त 6 मंथ का था, 6 महीने का था, माँ के पेट में था, उसी वक्त मुकद्दसा मरियम के सलाम से, उसकी आवाज से वो रूहुल कुदुस उसे हासिल हुआ। मुकद्दसा मरियम की आवाज के जरिए जो उसने वो रूहुल कुदुस हासिल किया, और वो अपनी माँ के बतन में ही खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसने अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा की माँ की आवाज को सुन लिया था। और मुकद्दसा मरियम के पेट में भी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो था, उसे भी पैगाम मिल चुका था। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर यूहन्ना की पैदाइश हुई, और जब 8वें दिन उसे खतना किया गया और उसे पेश किया गया हैकल में, और फिर उसका नाम तजवीज करने के लिए पूछा गया, तो फिर जिक्रिया ने कहा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, तो उसने इशारे से कहा कि मुझे लिखने के लिए कुछ दो। तो उसे तख्ती दी गई और कलम दी गई, तो उसने उस पर यूहन्ना नाम लिखा। तो सब हैरान होने लगे, क्योंकि उनके खानदान में किसी का नाम यूहन्ना या उससे मिलता जुलता नाम नहीं था। तो जब उसने यूहन्ना नाम तजवीज किया, तो फिर उस नाम को ही रखा गया, और उस नाम को तजवीज करते ही जिक्रिया की जुबान भी खुल गई और वो दोबारा बोलने लगा। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना इस तरह पैदा हुआ, जो खुदा की कुदरत से, उसके हुक्म से उसका नाम खुदा ने तजवीज किया, और फिर वो बड़ा होकर खुदा के मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था, कलाम मुकद्दस हमें बताता और सिखाता है कि यूहन्ना में इलियास नबी की रूह थी, उसकी कुवत थी। तो यूहन्ना अपने मिशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे, वो खुदावंद यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, तो वो उस मिशन को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे, जिस मकसद के लिए वो भेजा गया था, उस राह को तैयार करने के लिए वो निकल पड़ा। और उसने जंगल का रास्ता तजवीज किया। वो जंगल में रहता था, जंगली शहद खाता था, जंगली टिड्डियां खाता था। उसने दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुकी, के दुनिया से, आबादी से बिल्कुल कट कर और लोगों को दावत देने लगा। लोग उसके पास आने लगे, उसने अपने शागिर्द बनाए, और लोगों को आसमान की बादशाही और उस मसीहा के बारे में बताने लगा, जो दुनिया में आ चुका था। लेकिन लोगों की आंखें बंद थीं, वो यस्सु को इस दुनिया में होने के बावजूद नहीं पहचानते थे। लेकिन यूहन्ना जो है, उसकी राह तैयार करने लगा, जिसका जिक्र जिसका जिक्र जो है वो हमें इशाया नबी की किताब उसके 40वें बाब में जो है वो मिलता है। इशाया 40 बाब उसकी तीसरी आयत, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। इशाया नबी 40 बाब उसकी तीसरी आयत। पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, सहरा में हमारे खुदा की शाहरा को सीधा बनाओ। आमीन। इशाया 40 बाब तीसरी आयत, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में के खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। ना हमवार टीले हमवार किए जाएं, ना हमवार रास्ते हमवार किए जाएं, टूटी फूटी सड़कें रास्ते बनाए जाएं। तो मेरे जीजो, ये उसी यूहन्ना इस्तबागी के बारे में इशाया नबी ने बहुत साल पहले ये पेशन गोई कर दी थी, कि पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद यीशु मसीह उस मसीहा से पहले एक आवाज उस राह को तैयार करेगी, लोगों को तैयार करेगी। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, उसे पहचान नहीं सकते थे। लेकिन यूहन्ना ने
यूहन्ना ने उसकी राह में आगे आगे रहकर उसकी राह को तैयार किया, उसकी राह को जो है वो तैयार किया, और उस मिशन को जिसके लिए वो भेजा गया था उस पर काम शुरू किया। और फिर हम एक और हवाला पढ़ते हैं मलाकी उसके 3 बाब की पहली आयत से। मलाकी आखिरी किताब मकाबीन से पहले, आखिरी नबी मलाकी उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से। मलाकी की किताब मकाबीन से पहले, पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मकाबीन से पहले, उसके 3 बाब की पहली आयत। देख देख मैं अपना अपना जी जी पढ़ पैगंबर दें। भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब होना हो नागहा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है, रब्बुल फाज फरमाता है। मेरे अजीजों, हमने इशाया नबी के सहीफे में पढ़ा कि जब वो यूहन्ना इस्तबागी के बारे में हमें जो है वो पेशन गोई मिलती है कि खुदावंद यसु मसीह के आगे आगे राह तैयार करने वाला आएगा, वो किस तरह वो पुकारेगा, वो सबको बताएगा, उसकी पहचान करवाएगा। और ना हमवार टीले, ना हमवार टीले सख्त दिल, जो दिल की सख्ती की वजह से उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी वो उसे कबूल करने के लिए तैयार करेगा। ना हमवार रास्तों को हमवार करेगा। वो खाइयां, वो खाइयां जो भरी नहीं थी, जो बड़ी बड़े खड्डे थे, बड़ी बड़ी खाइयां थी, उनको वो भरेगा। किस तरह? जो खुदा यसु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी गवाही के जरिए, यूहन्ना अपनी गवाही के जरिए उन टीलों को जो ऊंचे नीचे हैं उनको हमवार करेगा, और उन खाइयों को जिनमें खुदा के कलाम की जरूरत है, जिससे खुदा का कलाम भरेगा, जिससे यूहन्ना इस्तबागी की आवाज ने, उसके कलाम ने, उसकी गवाही ने उन खाइयों को भरा, ताकि वो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हों। तो इशाया नबी ने हमें यूहन्ना इस्तबागी के बारे में गवाही दी कि वो खुदावंद यसु मसीह के आगे आगे आएगा, उसकी राह तैयार करेगा। और फिर मलाकी नबी की किताब में हमें एक और जो है वो पेशन गोई मिलती है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद उसके जिसके तुम तालिब होना गहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर, अहद का वो पैगंबर खुदावंद यसु मसीह जो मसीहा है, जिसकी सब इंतजार में थे, जो सब मानते थे कि वो इस दुनिया में आएगा। तो अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, जिसकी बहुत सालों से तुम उम्मीद लगाए हुए हो, जिसके बहुत सालों से तुम इंतजार में हो, तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है, देखो वो आता है। खुदावंद यसु मसीह के बारे में पेशन गोई मलाकी नबी की किताब में कि वो पैगंबर जिसके बहुत सालों से तुम मुंतजर हो, देखो वो आता है, और उसके आगे आगे मैं अपना पैगंबर देखता हूँ जो उसकी राह को तैयार करेगा। यूहन्ना इस्तबागी की भी पेशन गोई, और खुदावंद यसु मसीह उससे रिलेट किया कि जिसका तुम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हो, उसकी राह को तैयार करने के लिए उसके आगे आगे भेजा जाएगा। तो फिर मेरे अजीजों, उसकी दूसरी आमद के बारे में भी इसी के साथ ही मलाकी नबी बताता है, जिसके तुम आरज़ूमंद हो, देखो वो आता है,
لیکن اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے ظہور کے وقت کو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے تیزاب کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہاں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک تو وہ بچہ یسوع کی صورت میں اس دنیا میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ آمد ثانی میں اس کی دوسری آمد پر دنیا کا انصاف کرنے آئے گا۔ پھر اس کے ظہور کے وقت کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکے گا؟ وہ بھیڑوں کو اور بکریوں کو جدا کرے گا، الگ کرے گا، بکریوں کو اپنے داہنے بائیں اور بھیڑوں کو اپنے دائیں وہ جدا کرے گا، الگ کرے گا۔ تو پھر اس کے ظہور کے وقت کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے تیزاب کی مانند ہے، کہ اس نے دھو کر سب کو صاف کرنا ہے، الگ کرنا ہے، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنا ہے، اچھوں کو بروں سے الگ کرنا ہے، اور وہ چاندی کو تپانے۔ اگر ہم مکاشفہ کے تیسرے باب میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ سونے کی مانند ہمیں تپاتا ہے تاکہ ہم پک کر سونے کی مانند پختہ ہو جائیں، کیونکہ سونا پکنے کے بعد ایک سخت دھات بن جاتا ہے، تو وہ ہمیں تپا کر پاک کرتا ہے۔ بہت سے پروسیس سے گزار کر جس طرح سونا بنتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں بھی دنیاوی طور پر بہت سے پروسیس میں سے گزار کر، بہت سی مشکلات میں سے گزار کر ہمیں سونے کی طرح جو ہے وہ چاندی کی طرح تپا کر وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے اور پاک کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر دکھ اٹھائے پاکیزگی نہیں ملتی، زندگی نہیں ملتی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی، یوحنا کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے موت کو گلے لگایا، موت کو برداشت کیا۔ تو میرے عزیزو، یوحنا استباغی خداوند یسوع کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور دریا یردن پر بپتسمہ دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا یسوع کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا پہلے باب میں اگر ہم 26ویں آیت کو پڑھیں، یوحنا پہلا باب اس کی 26ویں آیت، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ پڑھیں یوحنا پہلا باب اس کی 26ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت۔ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ پہلا دیتا ہوں۔ باب اس کی 26ویں آیت 26۔ جی ہلو جی جی، پڑھیں ذرا دوبارہ، نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یوحنا کی گواہی خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو اشعیا نبی نے بہت سالوں پہلے کہہ دیا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز کے خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ تو یوحنا جو دریا یردن کے کنارے بپتسمہ دیتا تھا، اور لوگ اس کے پاس جوک در جوک آتے تھے بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یسوع کے بارے میں گواہی دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد آنے والا
जो मुझसे जोरावर है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत नाकस हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत नाचीज हूँ। वो मुझसे जोरावर है, वो मुझसे ताकतवर है, वो मुझसे बड़ा है। मैं तो इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोल सकूं। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यसु मसीह के बारे में गवाही देते हैं कि वो मुझसे बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत नाचीज हूँ, मैं तो बहुत कमतर हूँ, लेकिन वो जोरावर है। और फिर 33वीं आयत में जो है वो क्या गवाही देता है, इसी पहले बाब की 33वीं आयत, 33 वर्स, मैं भी 33, उसे 34, ना 35, 36 एक साथ पढ़ दें। मैं भी उसे न जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाक दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूल कुदुस को उतरते और ठहरते देखे, वो वही है जो रूल कुदुस से इस्तबाक देता है। चुनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना माँ अपने दो शागिर्दों के खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। आमीन। मैं तो उसे नहीं जानता। यूहन्ना क्या कहता है, मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे भेजा है कि जाकर मैं पानी से बपतिस्मा दूं, जिसने मुझे यहाँ भेजा है कि जाकर पानी से बपतिस्मा दूं, उसने मुझे बता दिया था कि जिसके ऊपर तू कबूतर को उतरते हुए देखे, समझ लेना कि रूह कुदुस से बपतिस्मा देने वाला वही है। तो जब मैंने इसे बपतिस्मा दिया है तो मैंने देख लिया है कि इस पर कबूतर रुल कुदस, कबूतर की मानिंद आकर इस पर ठहरा है। तो मैं जान गया हूं कि ये वही शख्स है जिसके बारे में, जिसने मुझे यहाँ भेजा है कि जाकर पानी से बपतिस्मा दूं। उसने मुझे ये कहा था कि जिस पर तू रुल कुदस को, कबूतर को उतरते हुए देखे, समझ लेना, जान लेना कि ये वही है जो रूह कुदुस से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना इस्तबागी खुदावन यसु मसीह के बारे में गवाही देते हैं, सब लोगों को बताते हैं, बयान करते हैं कि मैंने रूह कुदुस कबूतर को देखा है इस पर आते हुए, ठहरते हुए। तो ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है। और यही खुदा का वो बर्रा है जिसका तुम बहुत तरसे से, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। ये वही मसीहा है जिसका बहुत तरसे से पूरी बनी इसराइल इंतजार कर रही थी, खुदा के उस वादे का जिसके बारे में पुराने अहदनामे में बहुत सी पेशन गोइयां थी। तो यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये गवाही देकर उस शहरा को तैयार करते हैं, उन टीलों को जो ऊंचे नीचे थे हमवार करते हैं, उन खाइयों को जो गहरी थी उनको अपनी गवाही के जरिए भरते हैं, लोगों के दिलों को मुलायम करते हैं, लोगों के दिलों को तैयार करते हैं ताकि वो खुदावंद यसु मसीह को कबूल करें। एक और गवाही मेरे अजीजों जो यूहन्ना इस्तबागी खुदा यसु मसीह के बारे में देते हैं, इसी यूहन्ना के इंजील उसके तीसरे बाब की 29 और 30वीं आयत। यूहन्ना के इंजील उसका तीसरा बाब, उसकी 29 और 30वीं आयत, जॉन चैप्टर 3 वर्स 29 एंड 30। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। जरूर है कि वो बढ़े लेकिन मैं घटूं। आमीन। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है।
तुम मुझे ना कुछ समझो कि शायद मैं मसीहा हूँ। यूहन्ना ने बार बार अपने पूछने वालों को मना किया। वो उससे पूछते थे कि तू कौन है, क्या तू मसीहा है, क्या तू एलिया है, या तू कोई और नबी है, हमें बता तू कौन है। तो यूहन्ना बार बार उन्हें ये बताते हैं कि मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं मसीहा नहीं, मैं तो उसके आगे आगे भेजा गया हूं कि उसकी राह को तैयार करूं। तो वो यहाँ तीसरे बाब की 29वीं आयत में गवाही देता है यूहन्ना इस्तबागी कि जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। कि खुदावंद यीशु मसीह को लोगों के सामने पेश करता है कि यही मसीहा है, इसी की दुल्हन है, यही दुल्हा है। तुम इसी की दुल्हन हो, इसे कबूल करो अपने दुल्हे के तौर पे। और फिर मेरे जीजो वो ये कहता है कि मैं घटूं और ये बढ़े, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में गवाही दे दी थी, लोगों को बता दिया था कि यही वो मसीहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। यही है हकीकी तौर पर तुम्हारा मुनज्जी, तुम्हारा दुल्हा, तुम्हारा मसीहा। तो वो ये बहुत सी आयत में जो है वो खुदावन यसु मसीह के बारे में मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ वक्तों में गवाही देता है, ताकि लोग उसे जाने कि यही मसीहा है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यूहन्ना इस्तबागी अपने इस मिशन को, जो उसका छोटा सा मिशन था, उसकी मिशनरी लाइफ बहुत छोटी सी थी जब वो इस दुनिया में आया, वो अपने इस मिशन को पूरा करता है और अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाता है। और फिर अपनी गवाही के तौर पर जिस मकसद के लिए भेजा गया था, हेरोदीस की भी मुखालफत करता है। हेरोदीस को बताता है कि जो कुछ तू कर रहा है वो गलत है। हेरोदीस ने क्या किया था? हेरोदीस ने अपने भाई की बीवी को अपने यहाँ रखा था। तो यूहन्ना इस्तबागी ने उससे मना किया कि ये जो तू अमल करता है ये गलत है। तूने जो भाई की बीवी को रखा हुआ है ये नाजायज है और खुदा इससे खुश नहीं। तो मेरे जीजो, यूहन्ना ने उसे कैद खाने में डाल दिया था, कैद खाने में डाल दिया था। और फिर जब उसकी सालगिरह थी हेरोदिस की, तो उसकी बेटी ने उसकी सालगिरह पर डांस किया। हेरोदिस बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से वादा किया कि तू मांग, क्या मांगती है मैं तुझे देता हूँ, अगर तू आधी सल्तनत भी मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने अपनी माँ से जाके पूछा कि मैं क्या मांगू। तो चूंकि उसकी माँ की वो मुखालफत करता था, जो हेरोदिस की बीवी नहीं बल्कि उसके भाई की बीवी थी, और उसी से ये बेटी पैदा हुई थी, तो उसकी माँ ने कहा कि तू अपने बाप से कह के यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में रखकर मुझे यही मंगवा दे। तो फिर उसकी बेटी ने जाकर अपनी इस ख्वाहिश को बादशाह के सामने पेश किया। तो चूंकि वो उमरा के सामने वादा कर चुका था कि जो कुछ तू मांगेगी मैं दूंगा, तो फिर उसे अपनी बात को रखना पड़ा और उसने हुक्म दिया कि यूहन्ना इस्तबागी का सर काट कर ले आया जाए। तो मेरे जीजो, कैद खाने में यूहन्ना को कत्ल किया गया, उसका सर काट कर थाल में ले आया गया और उसकी बेटी के हाथ में रखा गया। वो लेकर अपनी माँ के पास चली गई उसे दिखाने के लिए। तो यूहन्ना की ये छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी उसकी बहुत बड़े मिशन को पूरा कर कर गई। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर उसकी गवाही दी, उसे खुदा का बेटा, उसे खुदा का बर्रा, उसे कलीसिया की दुल्हा, और मेरे जीजो रूह कुदुस से बनने वाला, रूह और आग से बपतिस्मा देने वाला, हर बात में खुदावंद यीशु मसीह की उसने गवाही दी। और अपने उस मिशन को जिसके लिए उसे भेजा गया था कि उसकी राह को तैयार करे, उसको उसने अपनी जिंदगी में पूरा किया। और उस तकलीफ
اور اس سیکریفائس، کیونکہ ہمیں دکھ اور تکلیف پاکیزہ کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دکھ سے اور تکلیفوں سے نہ گھبرائیں۔ دکھ اور تکلیف ہمیں پاک کرتے ہیں، ہمیں پاکیزہ کرتے ہیں، ہمیں روحانی بناتے ہیں، ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں، ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ قربانیاں ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی یوحنا کے بارے میں بھی گواہی دی۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 27ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 27ویں آیت۔ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی، اور اب خداوند یسوع مسیح یوحنا کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 7واں باب اس کی 27ویں آیت سے، میں تم سے کہتا ہوں کہ ان میں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں، تو بھی جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آمین۔ یہ وہی ہے جو اس سے تھوڑا سا ایک آیت اور پہلے پڑھ دیں، شاید آپ نے 26 سے پڑھ دیں، کہ جہاں یہ لکھا ہے یہ وہی ہے پکارنے والے کی آواز بیابان میں۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیامبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ان میں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں، تو بھی جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور سب عوام نے بلکہ محصولوں نے بھی جب سنا تو یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو صادق مان لیا۔ آمین۔ آمین۔ تو محصول لینے والوں نے بھی راہ کو تیار کیا، کہ انہوں نے جب یوحنا نے یہ باتیں کی، گواہی دی، تو دل ان کے تیار ہوئے اور لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا گیا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں کہ خداوند کی شاہراہ کو تیار کرو۔ یہ وہی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یوحنا کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت بڑی گواہی خداوند یسوع مسیح کی یوحنا اصطباغی کے بارے میں، کیونکہ ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، کلام مقدس پڑھتے ہیں، بہت 5 کتابوں کا رائٹر، پہلی 5 کتابیں شریعت، بہت سی باتیں، خدا کی پہچان۔ موسیٰ نے خدا کی پہچان لوگوں کو کروائی، لوگوں کو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا، انہیں خدا کی شریعت عطا کی، اور پھر 40 دن اور رات خدا کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور پھر خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ موسیٰ اتنا بڑا نبی میرے عزیزو، اتنا بڑا نبی، لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یہ موسیٰ 5 کتابوں کا رائٹر، پھر میرے عزیزو ہم اشعیا نبی کو دیکھتے ہیں، بڑا نبی، بہت بڑا صحیفہ لکھا، بہت سے لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا، خدا کی باتیں انہیں سکھائیں، بتائیں، اشعیا نبی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یوحنا اصطباغی کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا نبی۔ پھر میرے عزیزو اشعیا کے بعد دانیل نبی، پھر ہم دیکھتے ہیں حزقیل نبی، پھر ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت سے نبی انبیاء جن کی بہت سی، داؤد نبی،
बहुत बड़ा बादशाह जिसे खुदा ने कहा मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया, जिसने खुदा के घर की इब्तिदा की, सुलेमान बादशाह जिसने खुदा की हैकल तामीर की। तो बड़े बड़े काम करने वाले खुदा के लिए, लेकिन खुदावन यसु मसीह यूहन्ना इस्तबागी के बारे में जो है वो कहते हैं कि जो औरतों में से पैदा हुए हैं इससे बड़ा कोई नहीं। अगर हम गौर करें कि यूहन्ना की क्या खास बात थी कि खुदा यसु मसीह उसके बारे में इतनी बड़ी गवाही देते हैं, तो फिर मेरे जो हम गौर करते हैं, हमने जो भी गवाहियां यूहन्ना ने खुदा यसु मसीह के बारे में दी, हमने गौर किया कि उसने अपने आप को आजिज और इनकसार बनाया, उसने अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को कमतर बनाया, अपने आप को नीचा दिखाया और अपने आप को हमेशा छोटा जो है वो दिखाया और कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े। खुदा यसु मसीह के बारे में कि मैं घटूं और वो बढ़े, और कहा कि मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोल सकूं, और फिर कहा कि मैं बहुत कमतर हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ताकतवर है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, आग और रूह से। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना इस्तबागी ने अपने आप को कमतर बनाया, छोटा बनाया, आजिज़ी और इनकिसारी उसमें थी, और सच के लिए, हक और सच के लिए उसने क्या किया? अपनी जान दे दी, सर कलम करवा लिया, लेकिन हक की बात कही हेरोदिस से कि ये तू जो अपने भाई की बीवी को रखा हुआ है ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये गुनाह है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हक और सच की बात के लिए, खुदा के पैगाम को पहुंचाने के लिए अपनी जान दे दी, सर कटवा लिया। तो इसीलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब कोई अपने आप को छोटा बनाएगा तो क्या किया जाएगा? आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। तुम जब अपने आप को छोटा बनाओगे तो आसमान की बादशाही में बड़े किए जाओगे। तो यूहन्ना इस्तबागी में इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को कमतर बनाया, अपने आप को कमजोर बनाया, इसीलिए वो आसमान की बादशाही में बड़ा है। आसमान की बादशाही में बड़ा है। इलियास नबी की रूह उसमें थी। इलियास नबी जब इस दुनिया में था तो उसने दुआ की और आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई। फिर उसने जब दुआ की तो बारिश बरसना शुरू हो गई। जब वो एक गार में छुपा हुआ तो कव्वे लाकर उसे खुराक मुहैया करते थे, कव्वे लाकर उसे पानी देते थे, कव्वे लाकर उसे गोश्त देते थे, कव्वे लाकर उसे रोटी देते थे। और फिर इलियास नबी की बड़ी एक बात कि वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि इलियास नबी की रूह और कुव्वत यूहन्ना में थी। तो यूहन्ना जो औरतों में पैदा हुए हैं सबसे बड़ा है। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं तो आसमान की बादशाही में हम बड़े किए जाते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये आमद के अयाम हमें खुदावन यस्सु के इस पैगाम, उसके इस पैगाम क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है आसमान की बादशाही में बड़ा बनने का? इस दुनिया में अपने आप को छोटा बनाने का, आजिज़ी और इनकिसारी। यामत के अयाम हमें खानदानी तौर पर आजिज़ी और इनकिसारी की दावत देते हैं, ताकि हम क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करें, ना सिर्फ बच्चा यस्सु को चरनी में वेलकम करने के लिए, बल्कि उसकी दूसरी आमदे सानी के लिए भी। आज हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि वो सोने को तपाने के लिए आया है। कौन है जो उसके सामने खड़ा रह सकेगा उसके ज़हूर के वक्त?
اس کی دوسری آمد ثانی کے وقت کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا رہ سکے گا؟ اس وقت ترازو میں سب تول دیے جائیں گے اور جو کمتر نکلے گا وہ خارج کر دیا جائے گا۔ تو کون ہے جو اس کے سامنے قائم رہے گا؟ تو میرے عزیزو، نہ صرف ہم کرسمس یعنی چھوٹے بچہ یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے، بلکہ اس کی آمد ثانی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ خاندانی طور پر ہم عاجزی اور انکساری کو اپنائیں، دوسروں کو معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے ہوں، تمام لڑائی جھگڑوں کو معاف کرنے والے ہوں، رفع دفع کرنے والے ہوں، ناراضگیوں کو ختم کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے میل ملاپ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے ہوں، خاندانی طور پر ایک دوسرے سے ملنے والے ہوں، انہیں دعوت دینے والے ہوں، تاکہ آنے والا کرسمس ہمیں حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو جو اس نے آج یوحنا اصطباغی کی زندگی سے ہمیں دیا کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا؟ اس نے اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اپنے آپ کو کمتر بنایا، آگے جانے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو شو آف نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا، بلکہ اس نے عاجزی اور انکساری کو اپنایا۔ اس نے جنگلی شہد اور ٹڈیوں پر گزارا کیا، خاک کھال کو لپیٹے رکھتا تھا، کوئی شاندار لباس نہیں پہنا، کپڑے نہیں پہنے، بس ایک کھال لپیٹے رکھتا تھا، جنگلی شہد کھاتا تھا، ٹڈیاں کھاتا تھا، کوئی ضیافتیں نہیں کھائی، دنیاوی ڈشز نہیں کھائیں۔ تو یہ سادگی اور یہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کے سبب سے وہ آج عورتوں میں پیدا ہونے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج اپنے آپ کو اس آنے والی کرسمس کے لیے تیار کریں، انعامت کے ایام میں جب ہم اپنی خاندانی زندگی، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ عاجزی اور انکساری اپنانے والے ہوں، تاکہ یہ کرسمس ہمارے لیے بہت سی حقیقی خوشیاں لے کر آنے والا ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔